بچوں تیار ہونا کہانی سننے؟ اچھا یاد ہے نا آپ کو، چچا چھکن نے ایک دن تصویر ٹانگی اور ایک دن انہوں نے جھگڑا چکایا، پھر چچا چھکن نے دھوبن کو کپڑے دیے اور چچا چھکن نے تیمارداری بھی کی، اور آج چچا چھکن نوچندی دیکھنے چلے۔ ہاں، یہی ہے ہماری آج کی کہانی۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ نوچندی کیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے نوچندی یعنی جو قمری مہینے ہوتے ہیں جیسے محرم، صفر، تو چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات نوچندی جمعرات کہلاتی ہے۔ ایک زمانے میں اس موقع پر میلے لگتے تھے، وہی میلہ دیکھنے چچا جا رہے ہیں، یعنی چچا چھکن نوچندی دیکھنے چلے۔ تو چلیے سنتے ہیں ہم بھی کہ چچا چھکن کن کن مراحل سے گزر رہے ہیں اور کس طرح گھر والوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو سنیے، کہانی یوں شروع ہوتی ہے۔ خدا نہ کرے جو چچا چھکن کو کہیں کا سفر درپیش ہو، وہ آفت مچاتے اور دھومک دھیا کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ بڑے شکر کا مقام تو یہ ہے کہ خود سفر سے کتراتے ہیں۔ چھٹو آپا کی شادی ہوئی، چچی بیچاری جانا جانا کرتی رہ گئی، پر چچا نے لکھ بھیجا ننی کو گئے دنوں پسلی ہو گئی تھی۔ پسلی ہونا یعنی سانس پھولنے کی بیماری۔ حکیم جی ابھی سفر کی اجازت نہیں دیتے۔ بنو آپا کے ہاں پہلونٹی کا لڑکا ہوا، پہلونٹی کا لڑکا نہیں، پہلا بچہ ان کے گھر پیدا ہوا۔ چچی غریب نے بچے کے لیے کچھ نہیں تو درجن بھر جوڑے تیار کیے ہوں گے، خود لے کر جانا چاہتی تھی، پر چچا نے عین وقت پر ارادہ بدل دیا۔ پارسل کے ساتھ خط میں لکھ بھیجا، چھٹن کی باری ابھی نہیں ٹلی، مجبور ہوں کہ ابھی نہیں آ سکتا۔ چچی غریب کا کہنا تو بآسانی ٹل جاتا ہے، پر جہاں کہیں یاروں دوستوں نے کسی میلے یا عرس پر جانے کی تیاریاں کی، چچا سے ساتھ چلنے پر اصرار کیا، ذرا وہاں کی رونق اور گہما گہمی بیان کر دی، ساتھ ہی تانا بھی دیا، اما جا چکے تم، گھر سے اجازت ہی نہیں ملنے کی، ڈانٹ دیں گی بیگم صاحبہ، بس تڑپ اٹھے چچا۔ واہ، وہ نیک بخت تو خود مجھ سے کہتی رہتی ہے کہ کبھی گھر سے نکلا بھی کرو، اور اگر نہ بھی کہتی ہو تو میں کسی کا بندھا غلام ہوں کہ جی چاہے اور نہ جاؤں۔ بھائی تمہیں ہماری ہی قسم، جو اب جانے کا ارادہ ملتوی کرو۔ تو سنو بچوں، ابھی پچھلی ہی نوچندی پر منع مرزا اور نوشا میاں نے میرٹھ چلنے کی ٹھانی۔ چچا سے ٹہری ان کی دانت کاٹی روٹی یعنی ان کی بہت گہری دوستی تھی۔ دو چار فقرے جو کسے تو چچا چلنے پر آمادہ ہو گئے۔ شام کو روانگی کا ارادہ تھا۔ صبح ناشتے کے وقت باتوں باتوں میں چچی اماں سے اس کا ذکر کیا۔ وہ منع اور نوشا جا رہے تھے نوچندی میں، کہو تو ہم بھی ہو آئیں۔ چچی اماں بھڑک اٹھی، اللہ سمجھے اس منع اور نوشا سے، خدائی خار کہیں کہ کبھی کوئی نیک راہ نہ دکھائی۔ میں کہتی ہوں یہ تمہاری عمر، بال کھچڑی ہو گئے ہیں، خیر سے کئی بچوں کے باپ بن چکے، ابھی میلے ٹھیلے کا شوق نہیں گیا۔ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کہو تو ہم بھی ہو آئیں، جیسے میرے ہی کہے میں تو ہیں۔ کنبے میں شادی غمی کے 20 موقع گزر گئے، کہتی رہ گئی کہ وقت گزر جاتا ہے، بات رہ جاتی ہے، بس 1-2 روز کے لیے مجھے لے چلتے، ٹلا دیا۔ غضب خدا کا، سفید بال ہوتے جھوٹے بہانے لکھ کر بھیج دیے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا۔ آج نوچندی کے لیے مجھ سے پوچھنے آئے ہیں کہ کہو تو ہم بھی ہو آئیں۔ جاؤ، شوق سے جاؤ۔
मैंने पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं क्या? मेरा क्या है, दुनिया कहेगी बूढ़े मुंह मुहासे, लोग आए तमाशे। ये कहावत है बच्चों। बासी कड़ी का उबाल, पड़ी कहे मुझे तो जब ख्याल होता जो मेरे कहे में होते। ऐसे मौक़ों पर बच्चे गरीब जरूर कोई खता कर बैठते हैं। छुट्टन दुखिया सहन में बैठा मुर्गी के बच्चों को दाना खिला रहा था। चचा की नजर पड़ गई। ये क्या हो रहा है छुट्टन? बस सुबह हुई नहीं और तेरा मुर्गी के बच्चों का खेल शुरू हो गया। तख्ती लिख ली, आमोख्ता दोहरा लिया, नालायक कहीं का। आमोख्ता यानी रिवीजन। साल भर हो गया मौलवी साहब से पढ़ते, अभी तक लिखना नहीं सीखा। जब देखो मुर्गी के बच्चों का खेल, जब देखो मुर्गी के बच्चों का खेल। ये होते हैं अशराफों के बच्चे और अशराफों के बच्चों के लक्षण। मुर्गबाज बनना है तुझे? उठ यहाँ से, चल अपनी किताब पढ़। उसके बाद चचा इमामी को हुक्का ताज़ा करने का हुक्म देकर दीवान खाने में चुपचाप जा बैठते हैं। घंटे भर के बाद चची ने उधर से गुजरते गुजरते दीवान खाने का किवाड़ खोलकर पूछा, वो क्या असबाब जाएगा साथ? बता देते तो बंद जाता। चचा ने बैठे बैठे कड़क कर जवाब दिया, मैं नहीं जा रहा। चची अंदर चली गई। बोली, ये बिगड़ किस बात पर बैठे? बस इतनी सी बात मेरे मुंह से निकल गई ना कि कुनबे में से बुलावे आए तो टाल टाल गए और नौचंदी जाने की झटपट तैयारी कर ली। तुम ही कहो, कुछ झूठ कहा था मैंने? चचा ने बिगड़ कर कहा, बस कान ना खाओ मेरे, कह जो दिया, मैं नहीं जा रहा। चची को भी गुस्सा आ गया। नहीं जाते ना जाओ, मेरी बला से रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी, और नहीं तो। ये कह चची जोर से किवाड़ बंद करके अंदर चली गई। जरा सी देर बाद मुन्ने और नौशा आ पहुंचे। दरवाजे की चख उठाकर बाहर ही खड़े खड़े बोले, बस बस, बैठेंगे नहीं इस वक्त। पूछने आए थे कि तैयार हो ना, कहीं ऐन वक्त पर बहाने बनाने बैठ जाओ। 4:30 छूटती है गाड़ी, जरा इसका ख्याल रखिए। दोपहर तक चचा दीवान खाने ही में बैठे रहे। दे हुक्के पे हुक्का और पान पे पान। दोपहर का खाना भी वहीं मंगवा लिया। इमामी झूठे बर्तन उठाकर चलने लगा तो उससे कहा, देख, बीवी से जाकर कह दे असबाब बन जाएगा, आप बस नाश्ते का इंतजाम कर दीजिए। पैगाम भेजा और भेजकर चचा कान किवाड़ से लगाए खड़े सुनते रहे कि क्या जवाब मिलता है। चची सुनकर चुप हो रही तो आप ही किवाड़ खोलकर अंदर आ गए। तो एक मर्तबा जनान खाने में आए गए, कभी रास्ते में थम गए, मुड़ना चाहा ना मुड़े, बढ़े चले गए, फिर यकलख्त मुड़ गए। खड़े होकर दाढ़ी के बालों में से ठुड्डी खुजाई, फिर सीधा अपने कमरे का रास्ता लिया। जरा सी देर के बाद कुर्ते के अंदर हाथ डालकर सीना खुजलाते बाहर निकल आए। कुछ देर चबूतरे पर खड़े रहे, फिर गड़ाप से अंदर आवाज आई, ओ इमामी, यहाँ आइयो। घर भर के कान खड़े हुए कि हुई सफर की तैयारियां शुरू। जरा जाए तो भाग कर अल्लाह बख्श दर्जी के यहाँ कहना, मियाँ आज नौचंदी में जा रहे हैं, अंगरखा सिल गया हो तो दे दे, और ना सिला हो तो याद करके कह दीजो, मियाँ कहते थे सिलाई नहीं मिलने की, समझ गया। उधर इमामी रुखसत हुआ, इधर मोदे की बारी आई। मोदे, अरे ओ मोदे, यहाँ आइयो, जाना जरा माता दीन के यहाँ। परसों उसने वादा किया था कि आज हमारे कपड़े धोकर दे देगा। उससे कहो मियाँ आज नौचंदी में जा रहे हैं, कपड़े धुल गए हों तो दे दे, समझ गया। जाइए तू छपाक से। और सुनना, वो 2 जोड़े हैं हमारे, एक में गरारा और साथ एक अंगरखा है। हे
वो इमामी चला गया दर्जी के यहाँ। अब क्या करूं, ये बिंदु कहाँ गया? वो बिंदु, अरे बिंदु, जाना तो भाग के इमामी के पीछे अल्लाह बख्श दर्जी के यहाँ और उससे कहियो कि एक अंगरखा जो नमूने का दे रखा है वो भी दे दे। मियाँ नौचंदी में जा रहे हैं, नया अंगरखा सिला हो या न सिला हो, नमूने का अंगरखा ले लेना, समझ गया? दौड़ कर जा। हाँ, तू कहियो माता दीन से कि मियाँ नौचंदी में जा रहे हैं, समझ गया? 2 जोड़े, एक अंगरखा, एक रुमाल, एक बनियान, एक इजारबंद, सब चीजें गिन कर लीजो और देखना रास्ते में कुछ गिरा ना देना। देखूं तो कितनी जल्दी आता है। मुलाजिम काम पर रवाना हो गए तो अब घर के लोगों की बारी आई। अरे भाई, कहाँ छुप कर बैठ रहे तुम सब लोग? काम नजर आया और बस रूह हुई फना। यूं नहीं कि मिल मिलाकर खत्म कर दे किस्सा। अरे भाई यहाँ आओ, तुम मेरा बिस्तर उठा कर लाओ। लल्लू, बन्नो बेटी, तुम गुस्ल खाने से हमारी साबुनदानी, मंजन की डिबिया और तौलिया ले आओ। छुट्टन, अरे छुट्टन, जाना अपनी अम्मा के कमरे में, वहां से हमारा कंगा और तेल की शीशी उठा ला। सब चीजें लाकर यहाँ फर्श पर रख दो। और ये तुम कहाँ चले विद्दू? अरे भाई, कहा जो है कि ठहरे रहो, थोड़ी देर यहीं ठहरे रहो। जानते हो शाम की गाड़ी से नौचंदी देखने जा रहा हूँ। काम की ये कसरत है और सरक चले। जाओ मेरा बक्सा उठा लाओ। और फिर अपनी चच्ची अम्मा से जाकर कहना, पिछली धुलाई आई थी तो हमारे 2 रुमाल आपके कपड़ों में चले गए थे, वो निकाल दे। बन्नो बेटी, ले आई सब चीजें? शाबाश शाबाश, यहाँ रख दो। पर ये क्या उठा ला रहा है भाई? बड़ा परेशान किया है इन लोगों ने। अरे अहमक, हमारा आईना। घंटे भर की तू मैं के बाद कहीं सब चीजें कमरे में जमा हुई और चचा ने उन्हें बक्स में रखना शुरू किया। चीजें ज्यादा, बक्स में जगह कम। चचा एड़ी चोटी का जोर लगाकर उन्हें ठूंस रहे हैं पर किसी तरह नहीं समाती। जोर लगा कर मुंह लाल हो रहा है, पेशानी पर पसीने की बूंदें टपक रही हैं। ऐसे मौके पर किसी को हंसी आ जाना बड़ा खतरनाक होता है। चचा चौंक कर मुड़ते हैं। कौन था ये? नालायक, बदतमीज कहीं के। हंसी की क्या बात थी? कोई तमाशा हो रहा है यहाँ? रेल का वक्त सर पर आ गया है और इन्हें हंसी की सूझ रही है। निकलो यहाँ से, बाहर जाकर हंसो। उधर कमरे में से काफला निकलता है, इधर आवाज आती है, अरे कमबख्तो, कहाँ जाकर मर रहे हैं सब के सब? ओ इमामी, अरे बिंदु, सांप सूंघ गया क्या? यहाँ आकर बक्स का ढक्कन बंद करवाओ, बैठो इसके ऊपर चढ़कर। बक्सा बंद हो चुका तो अब बिस्तर की बारी आई। अबे यूं नहीं, यूं, इस तरह मोड़, अंधे इधर देख मैं क्या कर रहा हूं। अब लपेट अच्छी तरह दबा कर। जान है भी हाथों में? खाना खाकर सांड तो बन गया और बिस्तर नहीं लपेट सकता। अबे इस तरह, यूं, बस अब बैठा रहना। ऊपर हटियो मत, मैं निकालता हूं रस्सी नीचे से। हाँ गधे, सारी की कराई पर पानी फेर दिया। यहाँ बिस्तर ही से कुश्ती हो रही थी। उधर मुन्ने मिर्जा और नौशा मियाँ तैयार होकर आन भी पहुंचे। आवाजें आनी शुरू हो गईं। अम्मा चलो, अब क्या हो रहा है अंदर? आधा घंटा रह गया है रेल के छूटने में। अरे भाई, कौन सा महीनों में सफर है कि रुखसत होने में घंटे सर्फ हो गए। अब निकल भी चुको घर में से, सामान तो भिजवा दो ताकि टांगे में रख दिया जाए। इधर अंदर चचा बिस्तर बांध रहे हैं, हाथ पांव फूले हुए हैं और पुकार पुकार कर अहकाम सुना रहे हैं। अम्मा लल्लू, देखना वो नाश्ता भी बंद गया। अपनी अम्मा से कहना एक लोटा और एल्युमिनियम का ग्लास भी निकाल दे। अरे भाई विद्दू, किसी से कहो असबाब बाहर पहुंचाना शुरू करे।
ہے وقت تو بہت ہی تھوڑا رہ گیا ہے. ارے بھائی کہہ دو باہر کہ بس ابھی آیا. ذرا میری اچکن اور ٹوپی کھونٹی سے اتار دینا اور اپنی چچی سے کہنا کچھ روپے بھی سفر خرچ کے لیے نکال دیں. اما آ رہا ہوں منّے، آ رہا ہوں. تم تو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو گئے. اسباب باندھ رہا ہوں، بس آیا بس. اتنے میں چچی کمرے میں آ گئی. اور یہ نئی وصلی کی جوتی ساتھ نہ لیتے گئے؟ چچا پاگلوں کی طرح مڑ کر دیکھتے ہیں تو جوتی بندھنے سے رہ گئی ہے. اب کیا کروں؟ ریل کا وقت تو ہو گیا. اما ٹھونس بھی دو بستر میں کہیں. نانا یوں تو گر پڑے گی. تم کھول لو بستر. ارے بھائی جلدی کرو، ریل کا وقت ہو گیا. اما آ رہا ہوں نوشے. چھٹن بیٹے باہر جا کر کہنا اسباب باندھ رہے ہیں، ابھی آئے. اما کھول بھی چکو بستر. لاہور والا. ارے بھائی کاٹ بھی دو رسیوں کو. ذرا سا تو وقت رہ گیا ہے. بستر کھلا پڑا تھا کہ چچی پوچھ بیٹھی کوئی موزوں کی جوڑی بھی رکھی ہے صندوق میں یا نہیں؟ چچا بستر چھوڑ چچی کا منہ تکنے لگے. موزے رکھ ہی لیے ہوں گے یا کہ اللہ جانے رہ گئے، کچھ یاد نہیں. ارے بھائی کھولنا جلدی سے صندوق. تم بستر باندھ دو. للو تم بستر باندھو. یہ رہی چابی صندوق کی. کھولتا ہوں. ریل کا تو وقت ہو گیا. اما ودو جا کر کہنا بس آیا بس. بنو بیٹی دیکھنا تو ذرا صندوق میں موزے. ارے بھائی بستر نہیں بندھا اب تک. اب کہیں بند بھی چکو. اس کونے میں دیکھو، اس کونے میں موزے ہوں گے تو ادھر ہی ہوں گے. یہ رکھے تو ہیں، خواہ اور وقت ضائع کرواتی ہیں. دوسرے کو تو نرا احمق سمجھ رکھا ہے. ارے بھائی بس بند کرو صندوق. یہ نفاستیں رہنے دو. چیزیں جیسی ہیں اب پڑی رہیں. خدا کے لیے تالا لگاؤ. کہاں گیا تالا؟ ارے بھائی کون لے گیا؟ کس نے اٹھا لیا تالا؟ تو دیکھ رہے سن رہے ہو نا بچوں، چچا خود پریشان ہو رہے ہیں اور سارے گھر کو پریشان کر رہے ہیں. لیجئے تالے کی ڈھونڈیا پڑ گئی. جسے دیکھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر فرش پر تالا تلاش کر رہا ہے. اتنے میں معلوم ہوا کہ چچا جان کے ہاتھ ہی میں تھا تالا. چچا شیروانی کی آستینوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے زنان خانے سے نکلے تو انتظار کر کر کے منّے اور نوشا میاں اسٹیشن پر جا چکے تھے. ارے امامی لپک کر کوئی اکا پکڑ، ذرا آگے بڑھ کر دیکھ. پیسے ٹھیک کر لیجو. تم عدد گنو للو. اور ہمارے ساتھ کون جائے گا؟ ودو تم چلنا. اور تو امامی؟ اے لو وہ آ گیا اکا. اسباب لا دو. تم سوار ہو جاؤ ودو. تو بھی بیٹھ جائے امامی. پیسے ٹہرا لیے نا اکے والے سے؟ لے میرا بھائی اب ہوا کی طرح چل. نوچندی پر جا رہے ہیں ہم. ریل کا وقت ہو گیا ہے، اڑ کر چل ورنہ رہ جائیں گے گاڑی سے. عدد گن لیے تھے نا ودو؟ اور وہ پانوں کی ڈبیا؟ ہے خیال ہی نہ رہا. چلو نوشے کے پاس ہوں گے پان. ارے بھائی ذرا چال دکھا جانور کی. ایسے نکمے لوگ ہیں کہ خدا کی پناہ. بس ذرا سا کام ہو بوکھلا جاتے ہیں. یوں آرام سے مزے فارغ ہو جائیں. گھنٹوں پہلے تیاری شروع کرو، وقت پر وہی جھینکنا. عاجز آ گیا ہوں میں تو. خدا کر کے کہیں اسٹیشن پر پہنچنا ہوا. وہاں قلیوں سے بات نہ ٹھہری. اچھی خاصی رد و قدا کے بعد بکسا اور بستر امامی کے سر پر رکھ کر پل کا رخ کیا. وہاں بابو سے معلوم ہوا کہ ٹکٹ کے بغیر ریل کے سفر کی کوشش جرم ہے. چچا لاہور پڑھتے ہوئے ٹکٹ گھر کی طرف دوڑے. بابو سے میرٹھ کا ٹکٹ مانگا تو معلوم ہوا کہ کل صبح سے پہلے کوئی گاڑی میرٹھ روانہ نہ ہوگی. تو تھی نا بچوں کہانی دلچسپ؟ آیا نا مزہ؟